इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा। वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा। और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकज सा मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर ਦੀਆਂ 7 आत्मा जो परमेश्वर के सिंहासन के उत्ते तुहानूं बैठा देख रहे हैं। तो परमेश्वर अपने बारे दस रहा है। जो इंसान अपना कपड़ा पाउंदा है तो परमेश्वर के देखो कोई बच्चों ये चाहता है कि साडे कपड़ा पाटिया ना हो, साडे कपड़ा पाया हो, साडा पूरा शरीर ढकिया हो। तो परमेश्वर भी अपनी परीक्षा दे रहे बच्चों, परमेश्वर भी अपने पूरे शरीर में ढकिया हुआ है। ये नहीं परमेश्वर शरीर च नंगे नहीं, परमेश्वर का शरीर पूरा ढकिया हुआ है। किस तरह ढकिया है? अपने पंखों के नाल। परमेश्वर के 6 पंख हैं। परमेश्वर के 6 पंख हैं। परमेश्वर ने अपने शरीर को पूरे पंखों के नाल ढकिया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर बड़ी महान कृपा है। परमेश्वर ने कहा सी जो इंसान देखो, परमेश्वर ने तो आदम को ही कपड़ा पहना दिता सी, उसके लंगोट बनाता सी। आदम देखो जो परमेश्वर ने कहा सी तू ये फल ना खाई, तो उन्हें फल खा लिया सी। तो देखो परमेश्वर को नंगे चंगे नहीं लगे। नहीं, मेरे बच्चों के पूरे कपड़े पाए होने चाहिए, मेरे बच्चे सुंदर लगने चाहिए, कपड़े के विच होने चाहिए, बुरे ना लगन। तो परमेश्वर खुद ही अपने शरीर को पंखों के विच ढके हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं भी किसी को मेरे स्वरदूतां ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ भी मेरे नाल खड़े हुए तो मैं बुरा ना लगा, तो मेरे बच्चे भी बुरे ना लगन। तो बच्चों परमेश्वर ने देखो आदम ये वाटिका भी वो लंगोट पहना दिता सी कि ना मेरे बच्चों जो समझ है ना तो इसमें जरूर कपड़ा पहनाया जाना चाहिए। तो बच्चों परमेश्वर इन्नी महान शक्ति है, इन्नी महान है, इज्जतदार परमेश्वर है, अपने बच्चों की इज्जत करता है, अपनी बच्चियों की इज्जत करता है। तो परमेश्वर ने एड्डी वड्डी मानता के नाल अपने बारे परीक्षा दसी कि मेरिया अपनी चीज़ों के बारे दसिया कि परमेश्वर की चीज़ है। परमेश्वर बहुत ताकतवर चीज़ है। जड़ियाँ लश्कोरां पैंदियां, बिजलियाँ लश्कदियां हैं, ये परमेश्वर के विचों निकलदियां हैं, ये परमेश्वर के विचों निकलदियां हैं, परमेश्वर ही दी विचों आउंदियां हैं। तुसीं कदे सुनिया कोई डुबदे नूं कोई नमस्कार करता हो, कोई मरदे नूं नमस्कार करता हो, कोई करता है? डुबदे नूं नमस्कार कोई नहीं करता, चढ़दे नूं करता, जिहड़ा जिहदी चढ़ी हुंदी उहनूं करदा। परमेश्वर हमेशा चढ़िया होया, परमेश्वर कदे गिरिया होया नहीं, परमेश्वर कदे भी डुबिया होया नहीं। तो इसलिए परमेश्वर को सलामां होंदियां हैं तो परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। सारे कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई से डेथ हो जाए, कहते ना भाई वो मालक के हाथ में है, तो सारा कुछ वो प्रभु के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। इसलिए चढ़ते को सलाम होती है, क्योंकि चढ़ते को परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा जिन्हें हाथ उठा के मेरे वाल ध्यान करी, तू मेरे वाल देखेगा तो मैं तेरे वाल निगाह मारूंगा, मैं तेन कुछ देऊँगा, तो मैं तेरे वाल जरूर ध्यान मारूंगा, तेरे वाल जरूर देखूँगा। तो बच्चों जो आप थले अरदास करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, थले पर वो अरदास नहीं सुनी जाती, हमेशा परमेश्वर उत्ते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो चढ़ सलाम होती है, चढ़ती में सलाम होती है। इसलिए जिहदी चढ़ती जिहदी कदे गिरती नहीं, वो चढ़े ही रहिंदा है, वो सलाम चढ़ती रहती है, क्योंकि वो कदे डिगण वाला नहीं होता। परमेश्वर कदे डिगण वाला नहीं।
ਇਸੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਡੁੱਬਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਆਖੋਗੇ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਨਸ਼ਕਾਉਣਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚਮਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਆਸਨ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਵੀ ਹਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਛੋਂ ਪਹਾੜ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚਮਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਆਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਆਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਜੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ। ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਸਜਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਕਦੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਗੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੈਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਆਤਮਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਘਰ ਲਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇਖ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਇਸ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਭਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਧਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਠਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਬੇਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਾਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦੁਖੀਆ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੌਣ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ क्षमा ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਛੁੱਟਣਾ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਸਭ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਮਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਧੜਕਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਫਿਰ ਧੜਕਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਰਚੀ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਊਚ ਜਾਂ ਨੀਚ, ਊਚ ਨੀਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਖੋ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਊਚ ਨੀਚ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਖਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਕੇ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ 5-4 ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5-4 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਨਾ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ 5-4 ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਮਾਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਸੰਤ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। और उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरा प्राणी तीसरे प्राणी का मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। हालेलुया। ਅੱਜ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਦੱਸੇ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਾਨੇ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਸਮਾਨੇ ਹੈ, ਪੈਰ ਬਛੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਾ ਹੋਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਆ ਬਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੂੰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀੜੀ ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਵੀ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। आगे वचन थोड़ा हो रहा है, देखो की कहना है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, पवित्र प्रभु पवित्र प्रभु पवित्र तू सब कुछ। हालेलुया।
भाई पवित्र है तू, प्रभु पवित्र है, वो परमेश्वर तू पवित्र है, तो परमेश्वर तो पवित्र ही है ना। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਵੰਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਤੇ 4 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ 4 ਅਧਿਆਏ। ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤਾਂ 4 ਅਧਿਆਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। थोड़ा बचन रह गया, और सुना के की कहना है? सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और युगन युग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। और 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले सामने गिर पड़ेंगे और उस जो जुगन जुग जीवता है प्रणाम करेंगे। और वे अपने अपने मुक्त सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सर्जी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सर्जी गई। हालेलुया। तेरियां सारी चीज़ां बनाई हुई हैं प्रभु, तू सारा कुछ रचन वाला है। तेरी रचना ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਰਚੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੰਕਟ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਬਚਨ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਈਸਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਏ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਭਾਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋ ਈਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਈਸਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਈਸਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਈਸਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਮਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੁੱਖ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਕਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏ, 1-2 ਤੋਂ ਅੱਜ 2021 ਹੋ ਗਿਆ, 2021 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਰਚੀ? ਇਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸਾ ਨੇ ਰਚੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਚੀ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ क्षमा ਕਰਦੇ, ਮੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਦੇਈ ਚੱਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਰਚੀ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਚੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਚ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲੀ।
ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਆਪ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੱਲਾ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲੇ ਪਾਪ ਮਾਫ